반갑습니다. 오늘 테슬라 관련 주요 소식이 많이 나온 날이지만 이 소식을 확인하기 전에 요동치고 있는 장과 관련된 내용부터 다루겠습니다. 오늘 전체 나스닥 시장이 크게 빠지기도 하였고 테슬라를 포함하여서 많은 테크주들이 큰 하락폭을 보여주기도 하였습니다. 공포 지수를 본다 하더라도 공포 수준이 아주 많이 올라간 상태이며 역사적으로 본다 하더라도 지금 최근 들어서 가장 높은 공포를 보여주고 있는 구간이기도 합니다. 그리고 이런 순간이 일어날 때마다 언론에서 어중이 떠중이 유튜브나 소셜미디어에서 공포감을 조장하는 글은 매번 많이 나오게 되며 불안한 사람들의 심리를 이용해서 최대한 노출 빈도를 올리고자 하는 똑같은 패턴은 역사적으로 항상 반복되어 왔습니다. 이번은 다르다. 큰 하락이 온다. 항상 매번 반복되던 말인데 투자의 대가들은 여기에 대해서 어떤 말을 하는지 다시 한번 살펴보겠습니다. 지금 보는 내용은 과거에 다루었던 론 베런씨 인터뷰 내용 중 지금 상황과 관련 지을 수 있는 부분만 따로 발췌해서 부분 함께 보고 또 테슬라 소식 정리하겠습니다. According to Morningstar Direct, the Barron Partners Fund retail share class is ranked number one out of more than 2,100 share classes since its conversion to a mutual fund nearly 20 years ago. We want to welcome Ron. And Ron, it's great to see you this morning. Thank you for being here on set with us. Great to see you and great to see you. Great to see you. So let's talk a little bit about what's happening with inflation, what's happening with the economy. As an investor, how you kind of add all of that up and figure out how things go from here. So every morning, 6 to 7 o'clock, I work out and I watch you on television. And it's really entertaining for me. It doesn't make me change how I invest, but it is very entertaining and it's nice to see the service you're providing to people and how it makes them aware of why stocks are going up and down in the short term. And so the big picture I take away is that I started Barron Capital in 1982. And since then, there's been 1 year where the news was good. 1 year, 1989. That was the year where they took down the wall between East and West Berlin, and we thought there was going to be a peace dividend and everything's going to be fine. 1 year. And all the other years, we have pandemics and wars and inflation and panics and crashes, everything. And what happens? The stock market is 800 when we start, and it's now 33,000. So 41 times. We've done much better than that, but 41 times in the face of all this terrible, terrible news. 재밌죠? 같은 패턴은 지금 또 반복되고 있습니다. 공포감을 조성하는 뉴스는 매해 나오고 사실상 단 한 해를 제외하고 항상 공포감을 조성하는 뉴스가 나왔는데 아니 어떻게 시장 전체가 그 기간 동안 41배 오르게 됩니다. 뉴스가 어떤 의미를 갖는지 스스로 잘 판단을 해야 되고 론 베런 씨 같은 경우는 재미로 본다라고 밝히고 있습니다. And our next guest is one of Tesla's biggest shareholders. Joining us right now in an exclusive interview is Ron Barron. All right, so what do you want to talk first? Do you want to talk the broader markets picture? Do you want to talk Tesla and the run-up of it? One of the things I think is really important is that we don't worry about the stock market. We don't worry about interest rates, economy, what the government's going to do, wars. In my whole history, there's never been a good news year, with one exception, when they took down the wall in between East and West Germany. That's it. One good year for my whole career. And yet, the stock market in this whole period of time, with terror attacks and inflation and wars and pandemics, with all of that going on, the stock market is up 34 times since 1970 when I began my career. It was 1,000 then, it's now 34,000. And the economy, by the way, in that whole period of time is also up, it's up 33 times. It's gone from $800 billion of GDP to 26.25 billion. So despite all this stuff everyone talks about all day long and trying to figure out what's going to happen, the market's up 33 times. And what I think is growth is now beginning to accelerate. And over the next 50 years, compared to the last 50 years, I think that you're going to have faster growth than 7%. But assuming that you get the same 7%, that means that you're going to have 35 times your money over the next 50 years, which means that the Dow Jones, which is now 34,000, will be 900,000. So when everyone talks about, well, is it going to be 32,000 or 33,000 or 30? I'm thinking about 900,000. Why do you think faster growth over the next 50 years? Because there's a lot of people who think, let's say over the next 10 years, you could see much slower growth than 7%. I mean, that's been the concern for a long time. And all the growth that's really happened in the world has taken place in the past 20, 30, 40 years. And that's accelerating because of technology.
네, 아주 주요한 포인트가 많이 나왔습니다. 일단 첫 번째로 살펴볼 내용은 론 베런 씨는 주식 시장을 걱정하지 않습니다. 왜 걱정하지 않을까? 단기적으로는 변동성이 큰 구간이 분명 있습니다. 하지만 이 변동성에 대한 대비가 되어 있고 장기적으로 전체 시장을 봤을 때 성장하는 것은 너무나도 당연한 것이고 펀더멘털이 좋은 기업은 그 전체 시장이 성장하는 것보다 더 크게 성장할 것이다 라는 걸 너무나도 잘 알고 있기 때문입니다. 사실 이건 교과서와 같은 이야기인데 교과서에 틀린 이야기가 없기도 하죠. 그럼에도 불구하고 실제 우리가 건강해지는 방법, 좋은 음식을 먹고 꾸준하게 운동하면은 건강해진다라는 답을 알아도 제대로 실천하는 사람은 극소수입니다. 매일마다 자기 개발을 하고 학습을 하면은 언론에서 나오는 헛소리에 휘둘리지 않고 너무나 터무니없는 내용은 분간할 수 있는 능력을 갖출 수 있다라는 너무나 당연한 말을 해도 실제 실천하는 사람은 극소수입니다. 투자의 대가들은 벌써 성공적인 투자를 할 수 있는 방법을 여러 번 다양한 각도로 모두 다 답을 내어 주었음에도 불구하고 역시 절대 다수의 사람들은 이 변동성에 대한 대비를 하지 못한 채 랜덤리스에 의해서 정해지는 변동성에 휘둘리며 제풀에 나가 떨어지는 게 절대 다수입니다. 그렇기 때문에 걱정할 필요가 없는 것입니다. 어차피 변동성이라는 것은 항상 중간중간 다가오지만 여기에 대한 대비가 되어 있는 장기 투자자들은 오히려 이 구간에서 수익성을 더 높일 수 있는 구간이 된다는 걸 잘 알고 있기 때문이죠. 그리고 론 베런 씨 같은 경우도 지수가 몇천 움직이는 거 별 신경 쓰지 않는다고 말하고 있습니다. 왜냐하면 본인이 보는 지수는 3만, 4만 이런 게 아니라 90만이기 때문이죠. 비슷하게 개별 종목인 테슬라에도 같은 내용이 적용됩니다. 어떻게 과거 100이나 140보다는 여전히 높은 수준이지만 또 최근 들어서 올해 최고점을 찍었다가 다시 200 초반 수준으로까지 내려왔기 때문에 이걸 보면은 큰 문제가 있는 것처럼 보일 수도 있습니다. 하지만 이 변동성 어차피 안고 가야 되는 것이라는 걸 잘 이해하는 장기 투자자 분들에게는 기회가 된가 동시에 테슬라, 다가오는 FSD, 더 커 나가는 전기차 시장, 저가형 모델과 로보택시 플랫폼을 통해서 훨씬 더 성장하게 되는 하드웨어, 이와 함께 더 커 나가는 다양한 부분의 비즈니스를 생각하면은 이게 270이든 210이든 사실 별 의미가 없는 것입니다. 한번 크게 점프하는 구간, 역사적으로 한 7, 8년에 한 번 정도씩 다가왔고 또 이 다음 점프도 크게 오래 기다릴 필요가 없다라고 생각하지만 궁극적으로 테슬라의 주가는 200, 270 이런 게 아니라 2000 이상으로 올라갈 수밖에 없는 기술적인 어드밴티지를 가지고 있는 회사이기 때문이죠. 네, 여기서 또 중요한 말씀을 하셨죠. 기술이 성장 속도를 가속화하고 있습니다. 이것도 너무나 당연한 말입니다. 주가 지수라는 거는 결국 다양한 기업들이 얼마나 많은 부가가치를 만드느냐에 따라서 결정이 되는 것인데 그 부가가치를 만드는 속도가 기술에 의해서 가속화되고 있으며 특히나 AI는 이전까지 봤던 그 어떤 기술과도 개를 달리하며 훨씬 더 빠르게 성장 속도를 올리고 있습니다. 테슬라가 바로 이 AI 산업에서 가장 핵심 리더라는 사실 역시 명확하기 때문에 테슬라의 미래 가치는 더 크게 올라갈 수밖에 없다는 것을 확인할 수 있는 내용이기도 합니다. 그 다음은 테슬라와 관련해서 했던 내용도 잠깐 살펴보겠습니다. On Tesla, we have 17.5 million shares, 4.5 million shares is me. So we've been an investor for a long time, so I obviously believe. And initially when we invested, it was making me crazy when I was seeing some of the things that he was doing, as much as I admired him. But I do think that, and I calmed myself down, and I said, yeah, I really deserve to make a lot of money by investing in this and by staying with it. 네, 지금 표현이 아주 재미난데 이게 가볍게 보면은 아주 웃긴 표현인데 사실 그 안에 많은 함의를 가지고 있기도 합니다. 일론을 존경하기 때문에 투자까지 했는데 투자를 하고 보니 미칠 것 같았습니다 라고 말을 합니다. 아마 모든 장기 투자자분들 최소한 2-3번은 이런 경험을 모두 하셨을 것 같습니다. 그리고 처음에는 도저히 이해가 안 되죠. 이해가 안 되는 게 너무나도 당연하다라는 걸 뒤늦게 깨닫게 됩니다. 왜냐하면 일론 머스크가 일반 사람이 이해할 수 있는 범주의 사람이었다면 이런 성과를 낼 수 자체가 없었기 때문입니다. 그 당시에는 정말 미칠 것 같고 이해가 안 되는데
조금만 지나 보면은 역시 4차원 체스를 두는 사람이구나, 다 큰 계획이 있었구나를 매번 확인하게 됩니다. 가장 최근에 보이는 게 트위터 인수 당시만 하더라도 노이즈가 얼마나 많았습니까? 그런데 지금 돌이켜보니까 X가 되지 않았다면은 세계가 미쳐 돌아가도 우리는 그 사실도 모르고 최대한 NPC가 되지 않기 위해 노력한다 하더라도 NPC를 벗어날 방법이 없는 세상으로 바뀌어가고 있어도 그 인지조차 하지 못하는 상황이 되었을 것입니다. 이게 참 웃긴 표현이지만 결국은 장기 투자자가 거쳐야 되는 과정이며 롬베런 씨마저 이 과정을 거쳤다는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 롬베런 씨는 개인적으로도 테슬라 주식을 400만 주 이상 가지고 있는데 보통 뭐 몇천 주 가지고 있는 사람이 온갖 대도 않는 노이즈를 만들며 또 소셜미디어에서 인플루언서 행세를 하는 경우도 있고 참 재밌는 세상이죠. 훨씬 더 진지한 규모의 투자를 하는 사람들 같은 경우에는 노이즈 발생 비율이 아주 적은데 빈수레가 요란하다는 거 역시 볼 수 있습니다. And we deserve. 네, 돈을 벌 자격을 얻는다라는 표현도 쓰셨는데 이게 사실 핵심이죠. 앞서 말씀드렸던 결국 답은 다 나와 있는 건데 이걸 실천을 할 수 있느냐 없느냐, 이게 바로 자격입니다. 아무리 장기 투자가 좋다 한다 하더라도 그 변동성을 이겨낼 수 있게 투자를 하는가, 이겨낼 수 있게 투자를 한다 하더라도 정신적 스트레스를 관리하며 이 기간을 이겨낼 수 있는가. 기업의 펀더멘털이 너무나도 명확하지만 그 중간 과정에서 나가 떨어지는 경우가 정말 많죠. 롬베런 씨가 방금 말한 그 자격이 이런 자격과도 연결이 됩니다. Was that untethered, these things can happen, and if he was conventional, they would have never happened. So he's the guy who got us electric cars. He's the guy who got us to space. If he was a conventional person, he was on Saturday Night Live, and they said, "Hey, dude, do you think I'm a normal person? I got you electric cars, and I'm going to take you to Mars. Seriously, am I going to be normal?" 일론에 대해서 제대로 된 평가를 하기 위해서는 일론이 강조하는 제일 원칙을 사용해야 됩니다. 제일 원칙이 어려운 이유는 너무나도 많은 사람들이 베스트 프랙티스에 젖어 있기 때문입니다. 항상 거의 모든 산업에서 결정을 내릴 때 가장 좋은 결정은 원래 하던 결정 혹은 경쟁자가 하는 것을 바탕으로 결정을 내리게 됩니다. 그냥 시키면 시키는 대로 해라는 게 사실 많이 퍼져 있죠. 그런데 일론 같은 경우는 이를 처음부터 거부합니다. 그러니까 최종적으로 똑같은 일을 할 수 있지만 똑같은 일을 한다 하더라도 그 일을 하는 이유가 나보다 먼저 다른 사람이 이런 식으로 일을 처리했기 때문이 아니라 처음부터 곰곰이 생각해보니까 이게 가장 효율적이다라는 결론에 도달하게 된다면 같은 결정을 내릴 수도 있는 것이죠. 그래서 일론이라는 사람을 평가할 때도 내가 정말 처음부터 이 사람이 무슨 일을 했고 왜 이런 결정을 내렸는지에 대한 평가를 해야지 제대로 된 평가가 가능하지. 단순히 어떤 사람이 일론에 대해서 이렇게 평가한다, 미디어에서 이렇게 평가한다, 제일 원칙이 아닌 그냥 이전에 있던 걸 바탕으로 그 사람을 평가하게 되면은 전혀 엉뚱한 결론에 도달할 수 있게 됩니다. 그리고 현재 상황도 비슷하게 그냥 누가 공포를 조장하기 때문에 무서워해야 되는 구간인지 아니면 실제로 실적과 전망을 봤을 때 지금이 두려워해야 되는 시점인지 한번 살펴보겠습니다. 일단 테슬라 중국 내 판매량과 수출 물량부터 살펴보겠습니다. 이번 7월 7만 4천여 대를 기록하였고 이는 최근 들어서 아주 높은 수치일 뿐만이 아니라 분기 첫 번째 달에 기록할 수 있는 수치 중에는 역사상 최고치와 아주 근접한 수준입니다. 분기 첫 번째 달 전체 판매량 최고치를 기록했던 것은 2023년 2분기입니다. 그런데 현재 수준을 보게 되면 2023년 2분기와 거의 동일한 수준이죠. 그래서 중국에서도 판매량 문제가 있다, 유럽에서도 판매량 문제가 있다라고 이야기를 했었는데 분기 첫 번째 달 기준 거의 역사상 최고치를 기록하게 되었습니다. 역시 염려할 필요가 없는 내용을 가지고 과거에 노이즈가 나왔었다는 것을 볼 수 있습니다. 또 중국 같은 경우 매주마다 보험 등록수를 알고 있기 때문에 중국 내 판매량과 수출 물량을 충분히 정확하게 예상해서 계산할 수 있기도 합니다. 이는 그 수치를 나누어서 본 내용입니다. 이 다음 내용은 테슬라의 누적 매출을 나타내고 있습니다. 아주 멋진 S커브를 그리고 있으며 매출이 점점 더 올라가기 때문에 누적 매출량으로 봤을 때 완벽한 S커브가 나온다는 것을 볼 수 있습니다. 여기에 대해서 일론 머스크는 장기적으로 봤을 때 지금 또 사실 미친 수준인데 더 미친 수준이 될 것이다 라고 밝히고 있습니다. 그리고 그 시작이 지금 또 보고 있는 FSD이자 로보택시의 시작이 되게 됩니다. 테슬라뿐만이 아닙니다. 매그니피센트 7으로 봤을 때
영업현금 흐름 같은 경우는 지난 2분기 역사상 최고치를 기록합니다. 경제가 망할 것처럼 이야기하는데 영업현금 흐름은 최대치를 찍었다. 또 작년 동분기와 비교했을 때도 24% 성장하게 되었습니다. 롬베런 씨가 말한 것처럼 기술 성장 속도가 더 가팔라짐에 따라서 실제 경제가 성장하는 속도도 더 빨라지고 있음을 보여주는 자료이기도 합니다. 테슬라 같은 경우 또 에너지 분야에서 도약을 준비하고 있습니다. 지금 이 영상 같은 경우는 파워월 3와 관련된 내용입니다. 테슬라가 대규모 계약을 맺는 메가팩과는 다른 제품이며 일반 가정집에서 사용할 수 있는 제품인데 이 제품 같은 경우도 25초당 하나를 만든다고 설명하고 있습니다. 아주 빠른 속도로 만들고 있는 것이고 또 일론 머스크 역시 대부분 3번 정도 반복을 하고 난 다음에 아주 멋진 제품이 만들어지는데 이번에 만들어진 파워월 3 역시 다르지 않다고 밝히고 있습니다. 이제 에너지 저장 장치를 대규모로 설치하는 것도 상당히 큰 의미가 있지만 일반 가정집에서 사용하는 에너지 저장 장치 역시 큰 의미가 있습니다. 지금까지 현대 사회가 사용하고 있는 에너지 시스템을 보게 된다면 상당히 중앙 집권화되어 있는 시스템입니다. 그런데 이 파워월 같은 경우 이런 중앙 집권화되어 있던 시스템을 분산 에너지 시스템으로 바꾸게 됩니다. 이전 시스템 같은 경우에는 발전 시설에 한번 크게 문제가 생기게 되면 상당히 많은 가구들이 오랜 시간 영향을 받게 되었습니다. 그런데 이렇게 분산 시스템으로 바뀌게 된다면 과거 중앙 집권화된 에너지 발전과 비교시 더 안정적인 에너지 공급 및 저장이 가능하게 됩니다. 앞서 내용과도 연결되는 내용인데 현재 중국을 보게 되면 풍력 발전과 태양광 발전으로 만드는 전력 양이 석탄으로 발전시키는 양을 넘어서게 되었습니다. 그리고 앞으로 2년만 지나면은 태양광만으로도 석탄으로 발전시키는 전력량을 추월하게 됩니다. 이런 걸 보면은 항상 느끼지만 미래를 내다보는 게 결코 쉽지 않다는 걸 또 보여주는 내용이기도 합니다. 이런 그린 에너지 2000년대 초반부터 이야기가 되었고 당시만 하더라도 경제성이 없다라는 논리를 바탕으로 거의 무시되다시피 하였는데 물론 시간이 많이 지나긴 하였죠. 20년이 지나고 나니까 그 경제성을 갖추고 그 누구도 상상할 수 없을 정도로 빠르게 기존의 전력 발전 방식을 대체해 가고 있습니다. 또 너무나 당연하게도 풍력 발전, 태양광 발전이 많아지게 되면은 에너지 저장 장치의 중요도는 더욱더 커지게 됩니다. 메가팩 같은 대규모 에너지 저장 장치 시설은 사실 신재생 에너지 발전이 없다 하더라도 큰 의미를 갖죠. 기존의 석탄 발전 같은 경우도 에너지 저장 장치와 함께 하게 된다면은 총 발전량을 3배 수준으로 끌어올릴 수 있기 때문에 이런 신재생 에너지가 없다 하더라도 에너지 저장 장치가 의미가 있는데 신재생 에너지를 통해서 에너지를 발전시키게 될 경우에 에너지 저장 장치의 중요성은 너무나 당연히 더 올라가게 됩니다. 이제 그렇기 때문에 어떤 방향으로 간다 하더라도 에너지 저장 장치의 수요가 올라가는 것 역시 확정되어 있는 미래이기도 합니다. 그 밖에 FSD와 관련해서 흥미로운 소식이 많이 전해지기도 하였습니다. 지금 보시는 내용은 척쿡 씨께서 공유해 주신 사진인데 본인 집 주변에서 운전자 보조 시스템 테스트 드라이브가 진행이 되었습니다. 그런데 그 대상이 모델 3, 모델 Y가 아니라 사이버 트럭이었습니다. 사이버 트럭 역시 조만간 FSD가 배포가 될 것이다 라고 일론 머스크가 밝혔는데 거기에 대한 준비 역시 착실히 되고 있다는 것을 볼 수 있습니다. 그 밖에 조태그 마이어 씨께서 아주 흥미로운 사진을 공유해 주시기도 하였습니다. 기가 텍사스 주변의 도로 이름을 보게 되면은 어타너미 스트리트, 사이버 드라이브 같죠. 이 자율주행 거리, 사이버 거리가 새롭게 생겨나기도 하였습니다. 테슬라가 가지고 있는 이 자율주행에 대한 자신감을 엿볼 수 있는 내용입니다. 그 밖에 신규 FSD 버전이 배포되기도 하였습니다. 이번 버전 같은 경우는 12.5.1.1이기 때문에 아주 큰 업데이트는 아니며 또 작은 버그 수정 업데이트가 진행이 되었음을 알 수 있습니다. 여기서 중요한 점은 아주 빠르게 또 신속하게 버그 패치를 진행하고 있으며 FSD 여전히 빠르게 업데이트가 되고 있다는 것을 볼 수 있습니다. FSD와 관련된 중요성은 어제 전해드렸던 일론 머스크 이메일에서 볼 수 있기도 하였습니다. 통계로도 확인할 수 있듯이 FSD의 성능은 사실 이전 버전과 비교할 수 없는 수준으로
빠르게 성장하고 있습니다. 그런데 여전히 많은 사람들이 FSD 수준이 얼마나 높게 올라갔는지 인지를 못하고 있죠. 이 문제를 해결하기 위해서 테슬라 공식 홈페이지에 FSD 관련 내용이 올라오기도 하였습니다. 이제 FSD 구매 쪽에 가게 되면은 비디오를 볼 수 있는데 이 비디오를 클릭하면은 FSD가 시작할 때, 차선을 바꿀 때, 비보 좌회전할 때, 또 일반적이지 않은 차선을 운행하는 모습, 아주 많은 경우에 대한 FSD 주행이 담겨 있습니다. 실제 이런 게 가능하다라는 걸 테슬라에 관심이 많으신 분들은 이제 너무나도 잘 알고 있지만 여전히 절대 다수의, 심지어 미국에서조차 이런 게 존재한다는 것조차 모르는 사람들이 아직까지 많은 게 현실이기도 합니다. 그런데 이걸 바꿔줄 수 있는 게 앞서 살펴봤던 사이버트럭의 FSD이기도 합니다. 사이버트럭 같은 경우 벌써 수많은 연예인들이 자진해서 본인의 뮤직비디오로 간접 광고를 하거나 혹은 사진을 공유하는 경우가 많았습니다. 사이버트럭 자체가 너무나도 멋진 차량이기 때문에 이거 자체가 연예인들의 이미지를 긍정적으로 바꿔주기 때문이었죠. 그런데 이런 사이버트럭에서 자율주행이 시작이 된다면 당연히 자율주행과 관련된 영상도 많이 올라오게 되며 FSD와 관련된 인식 역시 크게 넓어질 수밖에 없습니다. 그리고 중국에서 아주 흥미로운 소식이 전해지기도 하였습니다. 바로 테슬라 보험 사업을 준비하고 있다는 것이 확인이 되었고 이 비즈니스 부분 CEO로서 함주가 들어가게 되었습니다. 이게 또 여러 가지 재미난 함의가 많은 내용입니다. 지금 전 세계 경제 시스템을 보게 되면 뭐 거의 자본주의로 통합이 되어 있다라고 해도 과언이 아닙니다. 그런데 정치 시스템을 보게 되면 절대적으로 민주주의가 우위를 보이고 있지만 중국과 같은 일당 체제 혹은 여전히 독재 국가들도 존재하고 있습니다. 이게 또 정치 이야기이기 때문에 조금 조심스러운데 민주주의도 결코 완벽하지 않고 또 중국과 같은 공산주의에 문제점이 많다는 거 너무나도 잘 알고 있습니다. 굳이 말하지 않아도 여러 문제점을 많이 확인하였죠. 그런데 중요한 것은 이 두 가지 체제 모두 다 부족한 점이 있다라는 점이고 심지어는 공산주의에 문제가 많지만 특정 부분에서는 민주주의보다 더 나아 보이는 경우도 있습니다. 특히 최근 들어서 미국의 민주주의를 보게 되면은 이 워크 마인드 바이러스로 너무 말 같지도 않은 일들이 많이 일어나고 있죠. 네, 이번 올림픽에서도 확인하였고 생물학적으로 남성인 사람이 여성 스포츠에 출전하는 뭐 어이없는 일들도 사실 여러 번 보고 있습니다. 올림픽 말고 미국 내 스포츠에서는 이와 관련된 문제가 제기된 지가 벌써 몇 년이 되었습니다. 트랜스젠더가 여성 스포츠에 출전해가지고 금메달을 휩쓸고 가면서 이걸 또 DEI라고 하고 있죠. 네, 정말 내가 이상한 건지 세상이 이상한 건지 막 헷갈리는 제1원칙을 활용하지 않고 주변에서 들리는 소리로만 평가하게 된다면은 세상이 미쳐 돌아가도 이게 정상이다라고 말을 할 수밖에 없다는 것을 좀 잘 보여주는 그런 세상이 펼쳐지고 있기도 합니다. 왜 이 이야기를 했냐면은 테슬라는 미국에서도 보험 비즈니스를 할 수 있는 역량을 다 갖추고 있으며 많은 주에서 보험 비즈니스를 점점 더 확대해 나가고 있습니다. 그런데 미국의 주가 정말 많죠. 모든 주에서 보험을 시작할 수 있는데 이걸 못하고 있습니다. 못하는 이유가 각 주마다 행정 절차가 다르며 진행해야 되는 서류가 너무나도 다르기 때문에 시간이 많이 걸리기 때문입니다. 그런데 중국 같은 경우는 사실상 뭐 독재 국가와 비슷한 국가이기 때문에 각 주마다 처리해야 되는 행정 절차가 훨씬 더 간소화될 수 있다는 장점이 있습니다. 이게 무조건 좋다는 게 아니죠. 이제 미국 같은 경우에는 워낙 사람들의 권리를 보호하고자 하는 경향이 오랫동안 쌓여 있다 보니까 상당히 낡은 법들이 많이 쌓여 있습니다. 그런데 세상은 바뀌고 있는데 이런 낡은 법들은 청소가 되지 않고 쌓이기만 하다 보니까 혁신이 일어나는데 속도가 너무나도 느려지고 있죠. 그래서 다양한 새로운 혁신 분야를 보게 되면은 중국이 앞서 나가는 경우도 상당히 많이 보이고 있습니다. 그래서 이걸 보면은 완벽한 정치 체계는 분명 존재하지 않지만 서로 부족한 점을 보고 배워 나갈 수 있는 계기로 쓰는 것도 나쁘지 않다라는 생각도 들며 만약 중국에서 이 보험 비즈니스가 잘 풀리게 된다면 큰 중국 땅덩어리에
한 번에 테슬라 보험 비즈니스가 시작되는 모습 역시 목격할 수 있게 됩니다. 또 그 밖에 최초에 모두 다 건식 공정으로 만든 배터리를 이용한 사이버 트럭을 테슬라 측에서 공개하였습니다. 이렇게 모두 다 건식 공정을 사용한 배터리, 테슬라가 직접 다 만든 4680 배터리입니다. 이와 관련된 소식은 벌써 2주 전에 전해드리기도 하였습니다. 이 당시만 하더라도 테슬라가 4680을 포기한다라는 이상한 루머도 돌고 있었죠. 이게 일론의 화법을 제대로 이해하지 못하면 나올 수 있는 루머인데, 이때 역시 테슬라에서 양극재 건식 공정 성공과 관련된 내용을 다루었고, 이 내용이 사실로 확인이 된 것입니다. 양극재, 음극재 모두 다 건식 공정을 활용하게 된다면 당연히 원가 절감 효과를 가져올 수 있게 되고, 습식 공정과 비교했을 때 건식 공정 같은 경우는 일단 부지 자체가 절대적으로 적게 필요합니다. 필요한 설비 자체가 획기적으로 줄어들기 때문에 효율성과 원가 절감을 동시에 이룰 수 있으며, 잠재적으로 배터리의 에너지 밀도 역시 크게 올릴 수 있습니다. 또 배터리를 생산하는 데 드는 전력 소모 역시 크게 줄어들기 때문에 당연히 친환경적이게 되죠. 그리고 여기에 대해서 일론 머스크가 상당히 큰 혁신이다라는 답글을 남기기도 하였습니다. 마찬가지로 본 이글스톤 씨께서도 아주 자랑스럽다라는 글을 남기기도 하였으며, 테슬라에서 4680과 관련해서 상당히 큰 성과를 최근에 추가로 성취하였으며, 조만간 대규모 4680 양산 소식 역시 들려올 것이라 생각합니다. 오늘 제가 준비한 내용은 여기까지며, 오늘 또 함께 해주신 분들 감사드리며 즐거운 주말 되시기 바랍니다. 감사합니다.